اس نے انتہائی غربت میں آنکھ کھولی۔ راولپنڈی سیٹلائٹ ٹاؤن میں وہ 2 کمروں کے گھر میں رہا کرتا تھا۔ تعلیم بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ دوسرے سال کم نمبروں میں میٹرک پاس کیا۔ اس کے میٹرک میں 333 نمبر آئے۔ یہ صرف 1 نمبر سے پاس ہوا۔ اگر 332 نمبر آتے تو یہ دوسری بار بھی فیل ہو جاتا۔ یہ 1971 کی بات ہے جب اس کی بیٹی کو فوڈ پوائزنگ ہو گیا۔ وہ موت کے دہانے پہ تھی۔ اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ ڈاکٹر کی فیس ادا کر سکے۔ دونوں میاں بیوی سخت پریشان تھے۔ اولاد تڑپ رہی تھی اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آخرکار وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھے اور ڈاکٹر کے پاس جا پہنچے۔ ڈاکٹر سے دوائی لینے کے بعد ان کے پاس ڈاکٹر کو دینے کے لیے فیس نہیں تھی۔ یہ دونوں ڈاکٹر کی کلینک سے باہر آئے اور ٹیکسی ڈرائیور کو کہا، ہم اپنے پیسے گھر بھول آئے ہیں، تم پیسے دے دو۔ ٹیکسی ڈرائیور سے پیسے لے کر ڈاکٹر کو فیس ادا کی۔ اسی ٹیکسی پہ بیٹھ کر گھر واپس آئے اور پیتل کے برتن بیچ کر 40 روپے بنا کے ٹیکسی ڈرائیور کو ادھار واپس کیا۔ یہ کہانی پاکستان کے امیر ترین اشخاص میں سے اس شخص کی ہے جس شخص کو پراپرٹی ٹائکون کہا جاتا ہے، یعنی بحریہ ٹاؤن کا مالک ملک ریاض حسین۔ یہ اس کی زندگی کا ایک سچا واقعہ ہے، جس کے بعد انہوں نے انت تک محنت کی اور اسی محنت کے نتیجے میں انہوں نے کروڑوں نہیں بلکہ اربوں خربوں روپے کمائے۔ ملک ریاض کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جتنی چیریٹی اس شخص نے کی شاید ہی کسی شخص نے کی ہو۔ ملک ریاض ایک ٹھیکیدار کے گھر میں پیدا ہوئے۔ والد کے کاروبار میں نقصان کے بعد میٹرک پاس ملک ریاض کو ملٹری انجینئرنگ سروس میں کلرک کی نوکری کرنا پڑی اور یہ ان کی زندگی کا انتہائی مشکل دور تھا۔ یہ لوگوں کے گھروں میں رنگ سفیدی کیا کرتے تھے۔ کنسٹرکشن کے دوران یہ سڑکوں پہ لک ڈالا کرتے تھے۔ بعد میں انہوں نے فوج کے ساتھ مل کے ایک نچلے درجے کے ٹھیکیدار کی حیثیت سے کاروبار شروع کیا۔ یہ 80 کی دہائی کا زمانہ تھا۔ 90 کی دہائی نے ملک ریاض کی قسمت ہی بدل ڈالی۔ ایک وقت میں پائی پائی کا محتاج شخص اربوں روپے میں کھیلنے لگا۔ 90 کی دہائی میں ملک ریاض نے راولپنڈی میں ایک ٹاؤن کی تعمیر کا منصوبہ بنایا۔ ٹاؤن پاکستان نیوی کے اشتراک سے بنایا جانا تھا۔ اس کا نام بحریہ ٹاؤن رکھا گیا۔ پاکستان کی عوام فوج سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اسی وجہ سے بحریہ کا نام سنتے ہی انویسٹمنٹ کی بھرمار ہو گئی۔ ملک ریاض کا بحریہ ٹاؤن پروجیکٹ انتہائی کامیاب رہا۔ نہ صرف ملک ریاض کی قسمت بدل ڈالی بلکہ مڈل کلاس لوگوں کو بہترین رہائش کا موقع بھی ملا۔ اسی ٹاؤن سے ملک ریاض آگے بڑھتے چلے گئے۔ پھر لاہور، مری اور کراچی میں بھی بحریہ ٹاؤن بنایا۔ ایک وقت تھا جب ملک ریاض چھوٹے چھوٹے ٹھیکوں کے لیے میجر اور بڑے بڑے افسروں کے دفاتر کے سامنے گھنٹوں انتظار کیا کرتے تھے، اور اب یہ وقت ہے کہ آرمی کے بڑے بڑے اثر و رسوخ رکھنے والے جرنیل ان کے ملازم ہیں۔ یہ پاکستان کے امیر ترین افراد میں شامل ہیں۔ پاکستان میں امیر ترین شخص مرتب کرنے کا کوئی باضابطہ نظام موجود نہیں ہے، اس لیے لوگ ملک ریاض کو پاکستان کا پہلا اور بہت سے لوگ ملک ریاض کو پاکستان کا 7واں امیر ترین شخص کہتے ہیں۔ ملک ریاض امیر ترین شخص جتنے بھی ہوں، لیکن پاکستان کے طاقتور ترین شخص ضرور ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک ریاض نے اتنے کم وقت میں اتنی زیادہ ترقی کیسے حاصل کی اور اتنے زیادہ پیسے کما کر کامیابی کی بلندیوں تک کیسے پہنچے۔ ریئل اسٹیٹ کے کاموں میں کہا جاتا ہے کہ ملک ریاض کا یہ کاروبار نہیں رکتا، یہ ہر ناممکن کام ممکن بنا لیتے ہیں۔ ان کے پاس کیا گیدڑ سنگی ہے اور ان کا کوئی کام نہیں رکتا اور ان کے تمام معاملات آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ملک ریاض ہر حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات استوار رکھتے ہیں۔ یہ آصف علی زرداری کے دور حکومت میں پیپلز پارٹی کو فنڈنگ کیا کرتے تھے۔ یہ چودھری برادران کے پڑوسی ہیں اور ان کے عمران خان کے ساتھ بھی قریبی تعلقات ہیں۔ کسی بھی بڑی پارٹی کا سربراہ جب جہاز یا ہیلی کاپٹر میں سفر کر رہا ہو تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ ملک ریاض کا ہیلی کاپٹر یا جہاز ہے جس میں یہ لیڈر سفر کر رہا ہے۔ سن 99 میں ان پر نیب کے بے شمار کیسز تھے، لیکن ایک وقت آیا جب یہ مشرف کے دوست بن گئے اور ان کی دوستی آصف علی زرداری سے بھی ہے۔ چودھری برادران کا کوئی بھی کام ہو یا پی ٹی آئی کے جلسے کے فنڈز درکار ہوں، چلتی ہوا کا رخ پہچان جاننے والے ملک ریاض پیچھے نہیں رہتے۔
सिविल इदारों के साथ साथ इनके पाक फौज के साथ भी गहरे ताल्लुकात हैं। इन्होंने कारोबार का आगाज़ भी फौज के साथ किया था। रिटायरमेंट के बाद कई फौजी अफसरान इनके पास पुरकशिश सैलरीज की नौकरियां करते हैं। ये फौज के रिहायशी मंसूबे DHA को भी ज़मीनें फराहम करते हैं। इनके पाकिस्तान के तमाम ताकतवर हलकों में ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से वो अपना काम फौरी तौर पर करवा लेते हैं। किसी भी इंसान की कामयाबी में इसके ताल्लुकात का अहम होना ज़रूरी नहीं, बल्कि उसकी कामयाबी के पीछे उसकी ज़हानत और मेहनत का बहुत बड़ा अमल दखल है। अगर पाकिस्तान के सिस्टम को किसी ने सही तरीके से समझा है तो वो मलिक रियाज हैं। इन्हें पता है कि पाकिस्तान में काम कैसे करवाए जाते हैं। वो इस बात का बरमला इतराफ़ करते हैं कि वो फाइलों को पहिए लगाते हैं, जिससे दबी हुई फाइलें भी बाहर आ जाते हैं। इन्हें लोगों के साथ डील करने का हुनर आ गया है। वो एक लम्हे में पहचान जाते हैं कि इनके मुखालिफ किस दर्जे के लालची शख्स हैं। वो इसी के मुताबिक इसे डील करते हैं। मलिक रियाज खरबपति बन चुके हैं, लेकिन इनकी तबीयत में आज भी सादगी मौजूद है। वो आज भी उसी देहाती अंदाज को पसंद करते हैं जिससे आगे पढ़कर वो खरबपति बने थे। एक दफ़ा मलिक रियाज से पूछा गया कि बैरियर टाउन के खूबसूरत मॉडल कैसे बना लेते हैं। इस पर मलिक रियाज ने बिला झिझक जवाब दिया कि वो अक्सर मुल्क से बाहर सफ़र करते हैं, वहाँ के मॉडल को कॉपी करके यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं और लोग समझते हैं कि मलिक रियाज ने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया। मलिक रियाज के लाहौर के बैरियर टाउन में पेरिस के आईफल टावर की भी नकल मौजूद है और लोगों की तफरीह का ज़रिया बना हुआ है। मलिक रियाज ये खुद एतराफ़ करते हैं कि लाहौर में ये आईफल टावर का रेप्लिका चीन से इंपोर्ट करवाया था। मलिक रियाज की कामयाबी का फ़लसफ़ा ये है कि तालीम का कामयाबी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। दुनिया के बड़े बड़े लोगों के पास आप देख लें कि तालीम नहीं है, इनके पास कोई डिग्री नहीं है, स्कूलों और कॉलेजों से भागी हुई हैं, लेकिन वो दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं। हाई क्वालिफाइड और ज़हीन तरीन लोग इनके अंडर नौकरियां कर रहे हैं। मलिक रियाज का मानना ये है कि मेहनत और तजर्बा जो आपको सिखाता है, दुनिया की महंगी से महंगी तरीन डिग्री भी आपको नहीं सिखा सकती। मलिक रियाज ये भी बरमला एतराफ़ करते हैं कि उनको जितना भी रिस्क मिला उनकी बीवी की नसीब का था, लेकिन उस रिस्क में इजाफा इंसान अपने अक्ल से करता है। मलिक रियाज ने नौजवानों को कारोबार करने का गुर सिखाते हुए बोलते हैं कि वो अपने आइडियाज़ अपने ज़हन में रखें और कभी भी इनको ज़ुबान पे ना लेके आएँ। जब एग्जीक्यूशन का मामला आए तो तमाम आइडियाज़ एग्जीक्यूट कर दें, क्योंकि एग्जीक्यूशन के बगैर आइडियाज़ एक रद्दी हैं। मलिक रियाज की मुसलसल मेहनत की वजह से इनका रिहायशी मंसूबा एशिया के सबसे बड़े मंसूबों में शामिल हो चुका है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैरियर टाउन के मुलाजमीन की तादाद इस वक्त पाकिस्तान में 60,000 बनती है। ये पाकिस्तान को मुलाजमत फराहम करने वाला सबसे बड़ा इदारा बन चुका है। इसके अलावा बैरियर टाउन को सर्विसेज फराहम करके लाखों लोग अपना ज़रिया मुआश कमा रहे हैं। मलिक रियाज का कोई भी करीबी दोस्त इनको कॉल करके किसी भी गरीब, नादार, यतीम, बेवा, नाबीना शख्स की मदद को कहते हैं तो मलिक रियाज फ़ौरन इस गरीब शख्स की मदद करने को कह देते हैं और इस वक्त तक चैन से नहीं बैठते जब तक वो इनकी मदद नहीं कर लेते। और सिर्फ यही नहीं, बाद में मलिक रियाज फॉलो अप भी करते हैं कि इस शख्स की फ़लाँ मदद की थी, अब उस शख्स का क्या हाल है, वो मदद उन तक पहुंची या कि नहीं। दोस्तों, मलिक रियाज की लोगों को इस अंदाज से मदद करना आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मलिक रियाज की ज़िंदगी से हमको ये सीखने को मिलता है कि सिर्फ मेहनत ही करना काफ़ी नहीं, बल्कि मेहनत को सही सिमत में मुसलसल लगे रहना ही असल कामयाबी है। ईंटें उठाने वाला मज़दूर और मिस्त्री से ज़्यादा कौन मेहनत कर सकता है, लेकिन अगर यही दिहाड़ी पर काम करते रहे तो सारी उम्र गुजर जाएगी, लेकिन इनकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। अगर वही शख्स ठेके पे काम लेना शुरू कर दे, यानी ठेकेदार बन जाए, तो कुछ ही अरसे में उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए info@ihtisaam यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिल वक्त तक इतना ही। आपकी मोहब्बत का, आपकी चाहत का शुक्रिया।